Hi students, in this video we are going to discuss the topic that is a classification of chordates. So basically chordates are three subphylums. So subphylums ga divide cheste three subphylums ga unnai avi entane chuddam chudandi. The classification of chordate actually based on the presence of notochord. Notochord యొక్క place ని బేస్ చేసుకొని మనం chordates ని classify చేస్తున్నాం. So three subphylums ఉన్నాయి. So three subphylums are present in chordata. So chordate lo three subphylums. The subphylum 1, that is uro, that means tail, urochordata. Then subphylum 2, that is cephalochordata. Then third one, that is vertebrata. So ఇక్కడ three subphylums గా మనము categorize చేసాం. So three subphylums lo, so urochordata and cephalochordata are termed as protochordates. Protochordates గా వీటిని మనం చెప్తాం. So protochordates ni వీటిని మనం చెప్పొచ్చు. So in this class we are going to discuss this urochordata. So urochordata conditions are somewhat peculiar. The notochord and neurochord, dorsal notochord and neurochord are present in larval stages but absent in adult. సో లైఫ్ సైకిల్లో ఏదో ఒక ఫేజ్లో నోటోకార్డ్ నెరోకార్డ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని కార్డేట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో యూరో అంటే అక్కడ టెయిల్ అని, టెయిల్ రీజన్ కంటైన్స్ నోటోకార్డ్. సో మనందరికీ తెలుసు నోటోకార్డ్ యొక్క ఫార్మేషన్ ఏంటి అనేది. సో నోటోకార్డ్ టెయిల్ రీజన్ ఉంటుంది కాబట్టి యూరా అంటే టెయిల్ అని, కార్డా అంటే కార్డ్ అని, ఏటా మీన్స్ హ్యావింగ్ అని అక్కడ మీనింగ్ వస్తుంది. యూరోకార్డేటాలో దెర్ ఈస్ సమ్ పెక్యులర్ metamorphosis there, that is called as retrogressive metamorphosis. In this metamorphosis there is a presence of all the chordate characters in the larva but absent or degenerate in the adult. So the larva of Headmania or larva of urochordates is Ascidian larva. So this Ascidian larva contains all the chordate characters like dorsal neurochord, tubular neurochord, notochord, pharyngeal gill slits. So all these post-anal tail also present in this larval stage. But while the developing of larva, transformation ayetapudu adult condition ku vachisariki it degenerates all the chordate characters in its life cycle. So that is called as retrogressive, that is retrenchment antam. So regression anochu ledante degenerate avatam avachchu, losing of some adult characters, losing of some highly developed characters avachchu. So totally leads to the retrogressive metamorphosis. This retrogressive metamorphosis is observed in ascidial larva while transformed into adult. So అలా ఉన్నటువంటి కండిషన్ ఇక్కడ మనము చూడొచ్చు. సో అలాంటి ఆ యొక్క యూరోకార్డేట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి అనేది 1 by 1 చూడండి. సో 3 సబ్ఫైలంగా డివైడ్ చేసాం. వన్ ఈజ్ యూరోకార్డేటా. సో యూరోకార్డేటా, cephalochordata together called as normally protochordates. So here యూరోకార్డేటా మీనింగ్ చూస్తే యూరో దట్ మీన్స్ టైల్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. యూరో అంటే టైల్, కార్డా అంటే అందరికీ తెలిసిందే కార్డా దట్ మీన్స్ వైర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కార్డ్ అని. ఏటా మీన్స్ హ్యావింగ్ అనేదాన్ని మనం ఇలా చెప్తున్నాం యూరోకార్డేటా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ట్యూనికేట్స్. ఎందుకు అలా చెప్తానే నేను చెప్తాను. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ట్యూనికేట్స్. సో సపోజ్ యూరోకార్డేట్స్ కండిషన్ తీసుకుంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ మెరైన్. సో మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా మెరైన్ రీజియన్లోనే ఉన్నాయి. ఆల్ ఆర్ మెరైన్ ఫార్మ్స్ ఆర్ మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్. సో దే ఆర్ ఆల్ ప్రెజెంట్ ఇన్ aquatic region, that too they are present in a marine. The body is not segmented. So body unsegmented గా ఉండే unsegmented కండిషన్స్లో కూడా the body is covered by a test. సో మ్యాక్సిమం బాడీ ఎలా ఉంటుంది అంటున్నాను అంటే బాడీ ఈజ్ అన్సిగ్మెంటెడ్, దెర్ ఇస్ నో సిగ్మెంట్స్ ఇన్ ది బాడీ. సో అన్సిగ్మెంటెడ్ అండ్ కవర్డ్ బై ఏ కవరింగ్ దట్ ఈస్ అ టెస్ట్. సో టెస్ట్ అనే పార్ట్ తోటి కవర్ చేయబడుతుంది. సో దిస్ టెస్ట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ విత్ సెల్యులోజ్ లైక్ మెటీరియల్ దట్ ఈజ్ ట్యూనిసిన్. సో ట్యూనిసిన్ ఏదైతే ఉందో, సో సెల్యులోజ్ లైక్ మెటీరియల్ పాలిసాక్రైడ్స్లో ఉన్నటువంటి పాలిసాక్రైడ్స్తో ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి ట్యూనిసిన్తో తయారవుతుంది కాబట్టి దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ ట్యూనికేట్స్ అంటారు. సో ట్యూనిసిన్ సబ్స్టాన్స్ ఉంది కాబట్టి ట్యూనికేట్స్ అంటాం.
ద బాడీ ఈజ్ కవర్డ్ బై ఏ టెస్ట్, ప్రిపేర్డ్ టెస్ట్ ఏదైతుందో టెస్ట్ ఉంటుంది. సో అలా ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేషన్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో అలా ఉన్నటువంటి యొక్క యూరోకార్డేట్స్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే దేర్ ఈజ్ ఏ 3 పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఉన్నటువంటి రీజన్ చూసినట్లయితే, సో టెస్ట్లో బాడీ అంతా ఎంబెడెడ్ అయి ఉంటుంది. టెస్ట్ అనేది అవుటర్ మోస్ట్ కవరింగ్ అని చెప్పాను కదా, ఆ టెస్ట్ లోపల బాడీ ఎంబెడెడ్ అయి ఉంటుంది. సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దెర్ ఈజ్ ఏ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బ్రాంకియల్ అపర్చర్. సో వన్ మోర్ అపర్చర్ ఈజ్ దేర్, దట్ ఈజ్ ఏట్రియల్ అపర్చర్. ఏట్రియల్ అపర్చర్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం బ్రాంకియల్ అపర్చర్ అనేది వీటిలో 2 ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ద వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ బాడీ, సో యాక్చువల్గా డోర్సల్ రీజియన్ తీసుకుంటే కాకుండా వెంట్రల్ రీజియన్ ఆఫ్ urochordates or headmania. So there is a mucus secreting apparatus. The mucus secreting apparatus ఏదైతుందో it acts as a filter feeding కి యూజ్ అయ్యేటువంటిది mucus secreting apparatus ఉంటుంది. That mucus secreting apparatus useful for the ఫీడింగ్కి అంటే ఆ మ్యూకస్ సెక్రీట్ చేస్తూ ఉండేటువంటి ఫీడింగ్ యొక్క ప్రొసీజర్ని చూసుకుంటూ ఉంటుంది. దిస్ ఫీడింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిల్టర్ ఫీడర్ అంటాం, ఫిల్టర్ ఫీడింగ్ అని చెప్పొచ్చు. అలా ఉన్నటువంటి ఆపరేటర్స్ అక్కడ ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం ఎక్టోడెర్మల్ లైన్డ్ ఏట్రియం ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ యూరోకార్డేట్స్. ఎక్టోడెర్మ్ మనందరికీ తెలుసు, ఎక్టోడెర్మ్ ఈజ్ ఏ ప్రైమరీ జెమినరీ. ఎక్టోడెర్మల్ ఏట్రియం ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ ఆర్గానిజమ్స్. సో ఏట్రియం అనేది ఒక చాంబర్ ఉంది. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫెరెంజియల్ గిల్ స్లిట్స్ మాత్రం అడల్ట్స్లో కూడా ఉంది. సో ఫెరెంజియల్ గిల్ స్లిట్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రెజెంట్. యాక్చువల్గా నెరోకార్డ్ నోటోకార్డ్ లాస్ అవుతాయి, బట్ ఈ యొక్క రీజన్ ఏదైతే ఉందో అలా ఉంటుంది. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, లార్వా కంటైన్స్ నోటోకార్డ్ అండ్ నెరోకార్డ్. సో నోటోకార్డ్ ఉంటుంది, నెరోకార్డ్ కూడా ఉంటుంది లార్వల్ స్టేజ్. అట్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ అడల్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు దీస్ ఆర్ డీజనరేట్ ఆర్ రెడ్యూస్ అవుతాయి, లేదంటే డీజనరేట్ అయిపోవటం అనేది వీటిల్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో అలా ఉన్న కండిషన్ నోటోకార్డ్ ఉంది, నెరోకార్డ్ ఉంది. బట్ నెరోకార్డ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ ఏ స్మాల్ గ్యాంగ్లియా. ఆ గ్యాంగ్లియాగా మారిపోతుంది. గ్యాంగ్లియా ఇన్ అడల్ట్లో చిన్న గ్యాంగ్లియాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఎ నెరోకార్డ్ రీజన్ అలా కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో మన ఏట్రియం ఉందన్నాం. ఏట్రియం కంటైన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫెరెంజియల్ గిల్ స్లిట్స్. దీస్ గిల్ స్లిట్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ దట్ రెస్పిరేషన్ పర్పస్. రెస్పిరేషన్కి యూజ్ అయ్యేటువంటివి ఇవి ఉన్నాయి. సో యాక్చువల్లీ ఇన్ దిస్ యూరోకార్డేట్స్ దెర్ ఈజ్ ఏ సీలోమ్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. సో అందరికీ తెలుసు సీలోమ్ అంటే, coelom is nothing but the space between body wall and digestive tract. So coelom is absent. At the same time coelom absent ante coelomic fluid also absent. Coelom absent ayi undi ikkada manam chuskovachu. Then there is a circulatory system, that is open type of circulatory system. So circulatory system ఏదైతుందో ఎలా ఉంటుందంటే ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ వీటిలో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సి వస్తే, ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్లూయిడ్ కానీ బ్లడ్ కానీ దట్ ఫ్లోస్ ఇన్ ది క్యావిటీస్, బాడీ క్యావిటీస్లో సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దెన్ సెకండ్ రీజన్ వచ్చేసి ద హార్ట్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ ఆల్టర్నేటివ్ హార్ట్గా పనిచేస్తుంది. సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ బ్రాంకియల్ హార్ట్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ సిస్టమిక్ హార్ట్. సో బ్రాంకియల్ హార్ట్ గాను సిస్టమిక్ హార్ట్ గాను యాక్ట్ చేసేటువంటి హార్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద యూరోకార్డేట్స్. అలా ఉండేటువంటి హార్ట్ ఇక్కడ మనము అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గానిజం, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని బ్రాంకియల్ హార్ట్ గాను సిస్టమిక్ హార్ట్ గాను పనిచేసేటువంటి హార్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ సమ్ కార్పస్క్యూల్స్, బ్లడ్ కార్పస్క్యూల్స్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాండోసైట్స్. సో దీస్ వాండోసైట్స్ ఆర్ contain వెనేడియం క్రోమోజోమ్. సో క్రోమోజోన్ పిగ్మెంట్ ఏదైతుందో దట్ వెనేడియం క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ ఉంటుంది. మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, సో దేర్ ఈస్ బ్లడ్ కార్పస్క్యూల్ సెల్స్, దోస్ ఆర్ వాండోసైట్స్. సో వాండోసైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్లడ్ కార్పస్క్యూల్స్గా ఉన్నాయి. దే కంటైన్ వెనేడియం క్రోమోజెన్ అంటాం, కలర్ని ఇచ్చేటువంటి కాబట్టి వెనేడియం క్రోమోజెన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆర్గానిజమ్స్లో రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్గా వీటిల్లో ఉంటుంది.
వెనేడియం క్రోమోజోమ్ అనేది అయితే ఉందో వీటిలో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఆఫ్ యూరోకార్డేట్స్. అలా ఉన్నటువంటిది ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా ఎక్స్క్రీషన్ ఈజ్ కండక్టెడ్ బై, సో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్క్రీషన్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఎక్స్క్రీషన్ ఈజ్ takes place by there are some glands, those are neural gland, then pyloric gland అనే gland ఉంటుంది. pyloric glands also takes place and ఏవైతే ఉన్నాయో conducts the excretion. Nephrocytes, those are cells. Nephrocytes also maintain the excretory system. excretory system మెయింటైన్ చేసేటువంటివి ఇవన్నీ. సో ఎక్స్క్రీషన్ takes place by some cells. న్యూరల్ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి, నెఫ్రోసైట్స్ ఉన్నాయి, దెన్ పైలారిక్ గ్లాండ్స్ కూడా ఉంటుంది. దెన్ కమ్ టు దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ సెక్సువల్లీ హెర్మోప్రొడైట్స్. హెర్మోప్రొడైట్స్ అంటే మనందరికీ తెలిసినటువంటిది. హెర్మోప్రొడైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గొడాట్స్ ఆర్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సెక్సువల్ ఆర్గన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అ సింగిల్ ఆర్గానిజం. సో హెర్మోప్రొడైట్ కండిషన్ ఉంటుంది. ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఉంటుంది. ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్. సో ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. So external fertilization is nothing but fertilization takes place out of the body. So out of the body means there is fertilization takes place within the water. Water lo jaragataనికి ఛాన్స్ ఉంది. That is external fertilization. That too cross fertilization takes place here. Cross fertilization అనేది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇలాంటివి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. లార్వల్ స్టేజ్ is there, that's why it is called as a indirect development. Indirect development ఇక్కడ ఉంటుంది. సో హెర్మోప్రొడైట్ కండిషన్ ఉంది. ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద వాటర్ అండ్ ఆల్సో క్రాస్ ఫర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ యూరోకార్డేట్స్. సో ఇలా ఉన్నటువంటి ఫార్మ్స్ నుంచి ఫ్రమ్ ది అడల్ట్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లార్వా, దట్ ఈస్ ఎసిడియన్ టాడ్పోల్ లార్వా. సో దట్ ఎసిడియన్ టాడ్పోల్ లార్వా కంటైన్స్ ఆల్ ది కార్డేట్ క్యారెక్టర్స్. సో ఇలా ఉన్నటువంటి కండిషన్లో మనం అడల్ట్ని ఒకసారి ఇక్కడ డయాగ్రమాటిక్గా చూద్దాం. చూడండి. సో సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ హెడ్మేనియా ఆర్గానిజం. సో హెడ్మేనియా ఏదైతే ఉందో ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి. దిస్ హెడ్మేనియా కంటైన్స్, so there is a substratum, that is food part. So this food contains all the wastes and some substratic materials. So some spicules also present in this one. Microspicules and macrospicules are present in food region. This food supports the next remaining part. This is called as a test of the ఈ part ఏదైతే ఉందో ఈ గ్రీన్ షేడ్ ఉన్నటువంటి పార్ట్ టెస్ట్ ఆఫ్ ది హెడ్మేనియా. This test is made up of with the tunicin. Then body which is embedded in the test. ఈ పర్టికులర్ రీజియన్లో బాడీ ఉంది. ఈ యొక్క బ్లాక్ షాడ్ ఉన్నటువంటిది అంతా కూడా దాని యొక్క బాడీగా చెప్పొచ్చు, హెడ్మేనియా బాడీ. సో ఇది చూస్తే దేర్ ఆర్ 2 సైఫన్స్ ఏదైతుందో, వన్ ఈజ్ బ్రాంకియల్ సైఫన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఏట్రియల్ సైఫన్. బ్రాంకియల్ అపర్చర్ ద్వారా బ్రాంకియల్ సైఫన్ ఓపెన్ అయితే ఏట్రియల్ అపర్చర్ ద్వారా ఏట్రియల్ సైఫన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఇలా చూసినప్పుడు మనకి అసలు ఇది కార్డేటైనా అనే డౌట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే అడల్ట్ కంటెంట్స్ ఏదైతే అడల్ట్ ఆర్గానిజం దెర్ ఈస్ నో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్, నీకు ఎక్కడైనా ఇక్కడ నెరోకార్డు, నోటోకార్డు, గిల్ స్లిట్స్ అనేవి కనిపించు. సో మేబీ గిల్ స్లిట్స్ ఏట్రియం ఛాంబర్లో ఉన్నప్పటికీ రిమైనింగ్ కార్డేట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ హెడ్మేనియా. సో చూస్తే సెడెంటరీ ఆర్గానిజం నుండి ఈ ఫుడ్ పామ్ తోటి సబ్స్ట్రేటంకి స్టిక్ అయి ఉంటుంది. బట్ ఇలా చూసినప్పుడు మాత్రం మనం దీన్ని కార్డేట్ అనుకుంటే ఇన్వర్టబ్రేట్స్గా అనుకోవటానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ కమ్ అండర్ యూరోకార్డేట్. కార్డేట్లోనే చెప్తున్నారు. వై? బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎ లార్వల్ స్టేజ్ విచ్ కంటైన్ ఆల్ ద కార్డేట్ క్యారెక్టర్స్. దట్ లార్వా ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రమ్ హెడ్మేనియా లార్వల్ స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ ఎసిడియన్ టాడ్పోల్ లార్వా. ఎసిడియన్ టాడ్పోల్ లార్వా. సో లార్వల్ స్టేజ్ ఉంటుంది. దిస్ లార్వల్ స్టేజ్ కంటైన్ ఆల్ ది కార్డేట్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ నోటోకార్డ్, that it is in tail region, urochordates అని చెప్తున్నాం. దెన్ నెరోకార్డ్ ఉంటుంది. దెన్ ఫెరెంజియన్ గిల్ స్లిట్స్ ఉన్నాయి. ఫెరెంజియల్ గిల్ స్లిట్స్ చెప్పుకోవచ్చు. ద సేమ్ టైం టైల్ రీజన్, దట్ ఈస్ పోస్ట్ యానల్ టైల్. సో పోస్ట్ యానల్ టైల్ కూడా వీటిల్లో ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ రీజన్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ టాడ్పోల్ లార్వా ఆఫ్ ఎసిడియా, సపోజ్ ఈ యొక్క డైరెక్షన్లో ఇలా ఉందనుకున్నాం. సో ఇలా ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ ద టైల్ ఆఫ్ దట్ tadpole. Then this tadpole contains a notochord in the body. Suppose it is a notochord region. Then above the notochord there is a presence of nerochord region ఉంది. Then atrium, which is a sticking adhesive papillae are present at the bottom of this region. These are adhesive papillae. This adhesive papillae is useful for the attachment to the substratum.
These are the, suppose this is a notochord region, then this is a నెరోకార్డ్ ఉంది. సో ఏంటిది, లార్వా ఆఫ్ హెడ్మేనియా అసిడియా లార్వా అని చెప్తున్నాం. నోటోకార్డ్, నెరోకార్డ్ ఉన్నాయి. దెన్ దిస్ రీజన్ కంటైన్స్ ఏ చాంబర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ ఏట్రియం. సో దిస్ ఏట్రియం కంటైన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫెరెంజియల్ గిల్ స్లిట్స్. సో ఇలా ఉన్నటువంటి గిల్ స్లిట్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ టెయిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎసిడియం. సో ఈ పర్టికులర్ రీజన్ నేను ఎసిడియన్ అడ్హెసివ్ ప్యాపిల్లే అంటాను. అడ్హెసివ్ ప్యాపిల్లే కండిషన్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ఫెరెంజియల్ గిల్ స్లిట్స్. సో చూసుకుంటే ఆల్ కార్డేట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ urochordate larva. సో గిల్ స్లిట్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కార్డేట్ క్యారెక్టర్స్, దట్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది కార్డేటా. సో ఇలా ఉన్నటువంటి పర్టికులర్ లార్వల్ స్టేజ్ ఏదో ఇట్ లాసెస్ ఆల్ ది కార్డేట్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ అగైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, అంటే దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే డీజెనరేట్ ఇంటూ హెడ్మేనియా. సో దిస్ ఈజ్ అడల్ట్ ఫార్మ్. కొంతమంది ఏమంటారంటే దిస్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిట్రాగ్రెసివ్ మెటమార్ఫోసిస్గా చెప్పొచ్చు. సో మెటమార్ఫోసిస్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే larval stage contains all the chordate characters, while it develops into adult it degenerates all the chordate characters. సో ఇలా ఉన్నటువంటి కార్డేట్స్ నుండి లాస్ అయిపోయి ఓన్లీ ఏట్రియం ఛాంబర్లో దెర్ ఈస్ ఎ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గిల్ స్లిట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. గిల్స్ ఉన్నటువంటి రీజన్ ఇక్కడ ఉంటుంది, బట్ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆర్ లాస్. సో లాస్ అయ్యేటువంటి పార్ట్స్ అన్ని పోయి సో ఆ పర్టిక్యులర్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిట్రాగ్రెసివ్ మెటమార్ఫోసిస్. ఇలా ఉన్నటువంటి కండిషన్ వీటిల్లో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. సో టైల్ రీజియన్లో మనం నోటోకార్డ్, నెరోకార్డ్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యూరోకార్డేటాగా చెప్పొచ్చు. సో ఈ యూరోకార్డేట్స్ ఆల్ ఆర్ మెరైన్ ఆర్గన్స్. సమ్ ఆర్ ప్రెజెంట్, అంటే కొన్ని దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సాలిటరీ ఫార్మ్స్గా ఉండొచ్చు, లేదంటే పెలాజిక్ ఫార్మ్స్గా ఉంటాయి. సో కొలోనియల్ ఫార్మ్స్గా కూడా ఉండొచ్చు, అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్గా ఉండొచ్చు, లేదా సింగిల్గా ఉండొచ్చు, లేదంటే సర్ఫేస్ లేయర్లో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి. పెలాజిక్ అంటాం, లేదంటే కొలోనియల్ ఫార్మ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్గా, అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ చోటు ఉండొచ్చు, లేదంటే సాలిటరీ దట్ మీన్స్ సింగిల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉండొచ్చు. మ్యాక్సిమం దిస్ ఫార్మ్ ఈజ్ సెడెంటరీ ఫార్మ్. సో అందరూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి కండిషన్ ఏంటంటే సో ఫర్ ది సెడెంటరీ మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ కోసం ఇట్ లాస్ ఆల్ ఇట్స్ కార్డేట్ క్యారెక్టర్స్ దెన్ రీఫార్మ్స్ ఇంటూ లైక్ దిస్. సో ఇలాంటి ఫామ్గా మారటం ఎందుకు అంటే దీని యొక్క హెడ్మేనియా మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో సెడెంటరీ ఫామ్. సో సెడెంటరీ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో మూమెంట్ ఉండదు. సో ఏదైతే ఉందో ఒక సబ్స్ట్రేటింగ్ ఫిక్స్ అయ్యి అక్కడ నుంచి మూవ్ అవుతుంది. సో సపోజ్ ఇట్లా సబ్స్ట్రేటింగ్ ఫిక్స్ అవుతుంది, దెర్ ఈజ్ నో మూమెంట్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ ఆర్ సెడెంటరీ సెడెంటరీ మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ కోసం దిస్ tadpole larva loses all its chordate characters and turns into the headmania condition. Suppose if you want to see the examples of urochordata, so one example అందరికీ తెలిసిందే, that is ఎసిడియన్స్ అంటారు వీటిని. ఎసిడియా, దెన్ సాల్పా, డోలియోలం, ఐకోప్లూరా, పైరోజోమా. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది యూరోకార్డేటా. సో వీటిలో ఏదైతుందో ఎసిడియా, సాల్పా, డోలియోలం, ఐకోప్లూరా, పైరోజోమా ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది యూరోకార్డేటా. సో ఇలాంటి కండిషన్ ఏదైతుందో యూరోకార్డేట్స్ ఉంటుంది. యూరో అంటే టైల్, that notochord is present in tail region, that's why these are called as urochordates, also called as tunicates. So next subphylum, that is cephalochordata, we will see in our next video.